கண்டினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. அவன் வாய் நிறைய மண்ணை உண்டு மண்டலத்தை காட்டிய பின் ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ. ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ. ஆயப்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. பின்னலிட்ட கோபியரின் கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு மன்னவன் போலீலை செய்த தாலேலோ. பின்னலிட்ட கோபியரின் கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு மன்னவன் போலீலை செய்த தாலேலோ. அந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்க மயக்கத்திலே இவர் உறங்க மண்டலமே உறங்கிதம்மா ஆராரோ. மண்டலமே உறங்கிதம்மா ஆராரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. நாகப்படம் மீதில் அவன் நர்த்தனங்கள் ஆடியது தாகமெல்லாம் தீர்த்து கொண்ட தாலேலோ. நாகப்படம் மீதில் அவன் நர்த்தனங்கள் ஆடியது தாகமெல்லாம் தீர்த்து கொண்ட தாலேலோ. அவன் மோகனிலே கூட ஒரு யோகனிலே போலிருக்கும் யார் அவனே தூங்க விட்டா ஆராரோ. யார் அவனே தூங்க விட்டார் ஆராரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. கண்ணனவன் தூங்கிவிட்டான் காசினியே தூங்கிவிடும் அன்னையரே துயிலெழுப்ப வாரீரோ. அவன் பொன்னழகை பார்ப்பதற்கோ போதை முத்தம் பெறுவதற்கோ கண்ணியரே கோபியர் வாரீரோ. கண்ணியரே கோபியரே வாரீரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ. படிப்படியாக உயர்த்தும் படி படிப்படியாக உயர்த்தும் படி கார்த்திகை விரதம் ஏற்றபடி கார்த்திகை விரதம் ஏற்றபடி ஐயன் கருணையின் மந்திரம் சொன்னபடி ஐயன் கருணையின் மந்திரம் சொன்னபடி திருமுடி ஏந்தியே செல்லும்படி திருமுடி ஏந்தியே செல்லும்படி ஐயன் திருவடி காண அமைந்தபடி ஐயன் திருவடி காண அமைந்தபடி படிப்படியாக உயர்த்தும்படி படிப்படியாக உயர்த்தும்படி ஐயன் பாதப்படி 18 படி ஐயன் பாதப்படி 18 படி படிப்படியாக உயர்த்தும்படி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.
Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Dasmai Sri Guruve Namaha. Life is so full of unpredictable beauty and strange surprises, and sometimes that beauty is too much for us to handle. Malavya Vidya Kendram lines with so many beautiful memories to cherish, with so many important lessons this year has taught to us. The day is going to begin with a lot of surprises for all of us. Namaste dignitaries, Honorable Chief Guest, respected Principal Ma'am, dignified teachers, the most valued parents and my beloved children. Today, Kaliyugaptam 5125, Sri Sobhagritu year, Pangani 2 and March 15, 2024, Friday. In this special occasion, we are going to celebrate the 32nd annual day celebration of Malavya Vidya Kendram Kumara Kovil. On behalf of our Vidyalayam, I heartily welcome you all for this annual day celebration. May I invite our Honorable Chief Guest and dignitaries to the dais. To be proud of learning is the greatest ignorance. Let's remove the darkness of ignorance and light the world with supreme knowledge and learning. I request Srimati Yamuna to lighten the Bhadra Deepam and formally initiate the program. Please, ma'am. Devo haradu me pabam, Diva Jyotir Namostude, Shubham Karod Kalyanam, Arogyam Shubha Sampada, Vesha Buddhi Vinashaya, Atma Jyotir Namostude, Atma Jyotir Pradiptaya, Brahma Jyotir Namostude, Brahma Jyotir. I am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest and dignitaries of the day. It is an honor to introduce our chief guest, Mr. Raja Muruganandam, Prantha Saha Baudik Pramukh, Rashtriya Swayam Seva Sangh, who is a great orator and he is known for his futurist vision and zeal to reform the society. It is an honor to introduce our chief guest, Thiru M. Murugesan, Saha Vibhag Pracharak, RSS. We are gracing the occasion with your presence. Along with him on the dais, we have our correspondent, Thiru G. Nageshwaranji, Vibhag Seva Pramukh, RSS. He has already made a mark in the field of administration by his sincerity, devotion and dedication to duty. It gives me great pleasure to introduce our Principal Ma'am, Srimati Lata Kumari, M.A. Beard, whose vision and leadership have led to remarkable achievements. I thank all the dignitaries for sparing their precious time for us and gracing the occasion with their presence. Let's start this event by offering our prayer to Ma Saraswati, personation of knowledge. For this, I invite my friends for singing Saraswati Vandana. Here I request all of you to rise in reference for the prayer song. 1, 2, 3. Ya Gundendu Dushara Haradavara Ya Shubravas Travrida Ya Veena Varadanda Mandidakara Ya Shveda Padmashana Ya Brahma Chuda Shankara Prabhrudibhim Devai Sada Vandita Shama Badu Saraswati Bhagavati Nishesha Jatyapagam Shuklam Brahma Vishara Saraparamam Adyam Jagat Vyabini Veena Bhustagadarini Abhayada Jatyantakarapaka Haste Svadiga Malika Vidadadi Padmasani Samstita Vande Parameshwari Bhagavati Buddhi Pradam Sharadam. Matur Pranam. 1, 2, 3.
Thank you, dears, for creating a heavenly atmosphere here. Now it's time to welcome our esteemed guest. Here, I invite P.S. Bhumika from Class 8 to welcome the gathering. Namaste. Welcome to a day filled with inspiration, joy, and the promise of the bright future. It gives me immense pleasure in this wonderful July to welcome the gathering for the 32nd annual day celebration of Malaviya Vidyagendram Kumara Koil. As the statement goes, the purpose of the human life is serve others and become passionate. Yes, we are indeed blessed with such a person. Our correspondent, Thiru G. Nageshwaran Ji, Vivak Seva Pramukh RSS. He has a captivating way of sharing his experience. He is warm and inspiring presenter. On behalf of our Vidyalayam, I welcome you, Ji. Our guest, Thiru M. Murugan, Saga Vibhag Pracharak RSS, for giving us your valuable advice. I welcome you, Ji. Our sincere welcome to our principal, Srimati Lada Kumari ma'am, who leads us to the right path. Her passion and dedication makes us to achieve a lot. I welcome you, ma'am. I extend a warm welcome to our MMVK Trust Joint Secretary, Thiru S. Jodhindran Ji, Pranta Karya Karani Sadasya. I welcome you, Ji. A teacher is a beautiful gift given by the God, because God is the creator of the whole world and a teacher is the creator of the whole nation. And I am delighted to welcome all the teachers present here. And I also welcome all the non-teaching staff for their support and guidance. Welcome you all. I extend my heartfelt welcome to all the parents, well-wishers and all the invitees of the day who has given constant support and encouragement throughout the journey. Your presence here today signifies the immense value and the development of your children. Welcome you all. I welcome all the students who are the integral part of the ceremony. We are ready to showcase the talent in front of this gathering through their mind-blowing performance. Welcome friends. Once again I welcome one and all present here. Thank you. Thank you, Bhumika, for your welcome address. To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also will you. We have indeed accomplished many things in this academic session and added many furthers to our cap. Let's welcome our principal ma'am, Srimati Lata Kumari, MA Beard, who will acquaint us with the achievement of this session to present the annual report. Namaste to one and all. Here as the principal of the Malaviya Vidya Kendram, I would like to present the annual report of the school for the current academic year 2023-24. Every human being makes step for progress at each and every moment of his life. One of the most important factors that helps in an individual is his schooling. A school is like a culture medium that brings up a child, providing with all positive input that include its education, character, spirituality, health, moral values, etc. Malaviya Vidya Kendram Kumaragul does not stand far from this reality. Our school serves the nation by carving students to be mentally, physically and morally sound. Our Vidyalayam is very keen to give moral trains to our kids. Objectives of our Vidyalaya. Swami Vivekananda pointed out that the education is the manifestation of perfection already in everyone and to make them aware of the divine power within them. He has also said that the integration of strong and healthy body, stable and constant mind and a high moral values are the purpose of education. Now let me go through the important activities and celebrations during this academic year. We have been following Shishuvadiga education based on NEP to the KG students and NCERT curriculum to the first to 8 students. We are conducting public examination for standard 3rd, 5th and 8th and we are issuing certificates from the Ministry of Education, Government of India to the students. Arts and sports. In order to develop the ability through competition, we are conducting several types of competition every month. For developing strength of the mind and body, Surya Namaskar, yoga, musical instrument and physical exercise are being conducted.
There are Vedaganita and Sanskrit classes to enhance the power of the mind, multi-level talents of our children. Our children participate in the district level competition of Bhagavad Gita and won many prizes. Among them, 15 students got special prizes. We are very glad to report that 197 students participate in the competition conducted by Agaram Education Trust during Independence Day celebration last year, and 61 students got special prizes. 115 students from our Vidyalaya took part in the global competition conducted by Global Event Management Center, and all got prizes including 10 special prizes. ISKCON and our Vidyalaya together conducted district level competition in connection with Sri Krishna Jayanti in our school premises. Some of the schools participated in that competition and our students got prizes. Our 32 students took part in the state level sports meet conducted by Vidya Bharati affiliate to SDF at Tirunelveli Sharda College. Our children got certificates. 52 students from our Vidyalaya standard 3rd to 8th participate in the district level yoga competition conducted by Atmajodi Yogasana Association, and all got prizes. Among them, 6 students got first prize. 20 students from our Vidyalaya appeared for the Hindi examination conducted by Dakshin Bharat Hindi Praja Sabha. Our 60 students have written the Samskrita Bala Bharati Ledika examination conducted by Samskrita Bharati Tamil Nadu. Celebrations: Welcome Day, Yoga Day, Hindu Samrajya Dinam, Sri Guru Puja, Raksha Bandhan, Sri Krishna Jayanti, Independence Day, Navaratri, Onam, Gobashtami, Pongal, Vasanta Panchami, Radha Saptami, Taimuri Dinam, especially Vegetable Day and Fruit Day for our Shishivadiya kids. All the above celebrations gave us immense pleasure. Other activities in our Vidyalaya. Every year we are conducting parents-teachers meeting to establish good relationship between the parents and teachers. We conducted the meeting on 22/7/2023 and 7/10/2023 and discussed about the welfare of the students. A team from Padmanabhapuram municipality came over our school on 18/8/2023 and gave awareness about the hardship of plastic use. The children were very keen and now they follow their directions. A medical team from NA College Audiology Department conducted speech and hearing test on 8/1/2024 to our students. 4 students were identified with the defects and they are asked to get proper checkup. We have been conducted computer demo to our students. This year also our children, especially our Shishivadiya kids, also performed their talent in front of their parents. This enhanced their computer knowledge and parents got immense pleasure. A motivation class was conducted by Chinmaya Mission for the children of 6th to 8th standard. It was very beneficial to our children. This year we introduced organic snacks to our Shishivadiya kids. That includes dairy milk, vegetables, fruits, health mix, nuts, etc. on alternative days. These increase the immune power of the children. Improvement of school. Now our Vidyalaya is functioning from Kiran Aruna to standard 8. Malaviya Vidya Kendran Trust had organized a Shishivadiya training program for 3 days from 1/2/24 to 3/2/24 at Parashala Shishivikasa Kendram and was attended by all our Shishivadiya teachers. It was pleasant experience for our teachers and they learned a lot. Success is a journey, not a destination. We will take more improvement in the coming year also. Let me conclude this annual report by thanking you all for your cooperation in the development of our Vidyalaya in all fields. Thank you all. Thank you, ma'am, for delivering the annual report. Now I invite our correspondent, Thiru G. Nageshwaran Ji, Vibhag Seva Pramukh RSS, to deliver presidential address. Param Vaibhavan Nedume Daksvarashtra. பெற்றதாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவவானினும் நனி சிறந்தனவே. மாளவியா வித்யா கேந்திரத்தினுடைய 2023-24 கல்வி ஆண்டினுடைய இந்த ஸ்கூல் டே ஆனுவல் டே செலிப்ரேஷன்
இந்த பள்ளி ஆண்டு விழாவிலே தலைமை பொறுப்பை ஏற்று அமர்ந்திருப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சிகாகோவிலே நடைபெற்ற சர்வ சமய மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு பாரதத்திற்கு திரும்பிய சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து இறங்கியவுடன் அந்த கடற்கரை மணலிலே புரண்டு எழும்புகின்றார். கேட்டா, நான் போக பூமியில் இருந்து வருகின்றேன். எப்பொழுது நான் அமெரிக்கா சிகாகோவுக்கு சென்றேனோ அந்த நேரத்திலே இருந்து என்னுடைய இந்த பாரத நாட்டிற்கு மேல் இருந்த அந்த பற்று மேலும் அதிகரித்துள்ளது. ஏனென்று சொன்னால், நான் சென்று வந்திருப்பது போக பூமி, நான் இப்பொழுது வந்து இறங்கி இருப்பது என்னுடைய மோட்ச பூமி. உலகில் உயர்ந்த பண்பிதுவே, உரைத்திடுவோம் உலகினுக்கே, பண்பினாலே உலகை வென்று பாரில் பண்பை பரப்பிடுவோம். உலகில் உயர்ந்த பண்புக்கு சொந்த நாடு அப்படின்னு சொன்னா அது நம்முடைய பாரத நாடு. உலகத்திலேயே எல்லா வளங்களையும் தன்னதுடைய ஆக்கி கொண்ட ஒரு நாடு, பண்பாட்டிலும் ஒழுக்கத்திலும் தலை சிறந்த நாடாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையாகாது. அப்படி ஒரு நாடு, பாரத நாடு இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் எத்தனையோ கல்வி சாலைகள், எத்தனையோ வித்யா கேந்திரங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய இந்த மாளவியா வித்யா கேந்திரம், அதாவது உன்னுடைய நண்பன் யார் என்று சொல், உன்னை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உன்னுடைய குழந்தையினுடைய தகுதி என்ன என்பதை நான் சொல்லணும்னு சொன்னா, உன் குழந்தை எங்க படிச்சது, உன்னுடைய குழந்தையினுடைய தகுதியை நான் சொல்லுகின்றேன். அது மாதிரி எந்த பள்ளியில் படித்தாலும் மாளவியா வித்யா கேந்திரத்தில் ஒரு குழந்தை படிக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தையினுடைய குணத்திலே, பண்பிலே எந்த விதமான குற்றம் குறைகளை நாம் காண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு பண்பாட்டினை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனமாக இந்த கல்வி ஸ்தாபனம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டறிக்கையெல்லாம் படிச்சாங்க, ஆங்கிலத்தில் படிச்சாங்க. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரியல. மற்ற மற்ற பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் நாம போயிருப்போம், ஆண்டறிக்கை படிப்பாங்க, நாம கேட்டிருப்போம். ஆனா இந்த ஆண்டறிக்கையினுடைய விசேஷ தன்மை என்ன, இங்க நடக்கக்கூடிய விழாக்கள் என்ன, என்னென்ன விழாக்கள் எல்லாம் இந்த பள்ளியிலே நடந்திருக்கிறது இந்த ஆண்டுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, நாம் எந்த அளவுக்கு கலாச்சாரத்திற்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். காலையில இறந்த உடனே குழந்தை பள்ளிக்கு திரும்பக்கூடிய நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கம் எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் நாம பார்க்க முடியாது. தாய் தந்தை, அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம், இது வாக்கியத்துல தான் இருக்கு. ஏட்டு சுரக்கா கரைக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அத செயல்பாட்டில் வாழ்க்கையிலே சொல்லிக் கொடுப்பது எங்கன்னு சொன்னா இந்த வித்யா கேந்திரத்தில். கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம்தான். ஆனா அதை விடவும் முக்கியமானது என்ன, ஒழுக்கம் என்பது முக்கியம். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். வள்ளுவர் அதைத்தான் சொல்லி இருக்கார். கல்வி தேவை. எவ்வளவு கல்வி படித்தோம் அப்படிங்கிறது இல்ல. நாளைக்கு மாபெரும் சபை தன்னில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். நல்ல மாசு குறையாத மன்னன் இவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். அப்ப புகழ்ச்சி எப்ப வருது, நல்ல மாற்று குறையாத. மாற்றுன்னா என்ன, தங்கம் மாற்று குறைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. தங்கத்துல கூட மாற்று குறையலாம், ஆனா மனிதனிட்ட மாற்று குறையக்கூடாது. நல்ல மாற்று குறையாத மன்னன் இவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். என்ன படிச்சேங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நீ எந்த அளவுக்கு நல்ல குணம் உடையவனாக இருந்தாய். கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் கூட நல்ல குணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிலையமாக இந்த மாளவியா வித்யா கேந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
ஒரு பாட்டு, இன்னொரு பாட்டு கூட, ஆறு கரை அடங்கி நடந்திடில் காடு வளம் பெறலாம், தினம் நல்ல நெறி கண்டு பிள்ளை வளர்ந்திடில் நாடும் வளம் பெறலாம், நாடும் வளம் பெறலாம். காடு வளம் பெறணும்னா என்ன செய்யணும்? ஆறு அதனுடைய பாதையில சென்று கொண்டு இருக்கணும். ஒரு மனிதன் நல்லவனாக மாறினால், தினம் நல்ல நெறி கண்டு பிள்ளை வளர்ந்திடில், நல்ல நெறி, கல்வி முக்கியம் இல்லை, முக்கியமானது எது? நல்ல நெறி, நல்ல ஒழுக்கம். நல்ல ஒழுக்கத்தோடு ஒரு குழந்தை இருந்துன்னு சொன்னா இந்த நாடு வளம் பெறும். உலகத்திற்கே ஒரு காலத்தில் வழிகாட்டியாக இருந்தது நம்முடைய பாரத நாடு. ஆனா சமீபத்தில் கொஞ்ச நாள் ஏன்னா நம்முடைய கல்வி திட்டம், மெக்காலையினுடைய கல்வி திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் கல்விதான் முக்கியம்னு சொன்ன காரணத்தினால, அதனாலதான் இன்றைய தேசிய அரசாங்கம் நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க. எதற்கு முக்கியத்துவம்? தேசியத்திற்கு முக்கியத்துவம், ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வியை இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னா காரணம், ஒரு தேசம் முன்னேறன்னு சொன்னா நல்ல கல்வி திட்டம் தேவை. எனவே அந்த நல்ல கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வித்யா கேந்திரமாக இந்த மாளவியா வித்யா கேந்திரம் இன்னைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று இந்த வித்யா கேந்திராவில் 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் என்கின்ற முறையில் ஒரு கேரண்டி, ஒரு உறுதிமொழியை நான் கொடுக்க முடியும். இப்பொழுது 5ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனோ மாணவியோ இனி வரக்கூடிய காலத்தில் 10ஆம் வகுப்புக்கு 8ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு வேற பள்ளியை தாட வேண்டிய தேவை இல்லை. ஏன்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளில் இந்த பள்ளியிலே 9th 10th 11th 12th வரைக்கும் இந்த பள்ளியானது, இந்த கேந்திரமானது வளரவிருக்கிறது. கண்டிப்பாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நல்ல ஒரு மாவட்டத்திற்கு, என் மாநிலத்துக்கு முன்னுதாரணமான நல்ல ஒழுக்கம், நல்ல எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிலையமாக இந்த கல்வி நிலையம் மாறும் என்கின்ற ஒரு உறுதிமொழியை நாம கொடுக்க முடியும். காரணம் என்னன்னு சொன்னா இன்னைக்கு உலகத்திற்கு நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம். அந்த ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பாகத்தான் இந்த கேந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு இதனுடைய முக்கியஸ்தர்கள் யோசிக்கிறாங்க, இந்த கல்வி நிலையம் மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்க வேண்டும் சொல்லி திட்டமிட்ட ரீதியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால வரக்கூடிய ஆண்டுல இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் 9, 10, 11, 12 வரிசையாக ஆரம்பிக்கப்படும். இன்று 5ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தொடர்ந்து 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் இந்த பள்ளியிலே படித்து சிறந்த மாணவனாக உருவாக முடியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுதிமொழியை தந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Education is important to our life, but discipline is the most essential for our future. Thank you, Ji, for your presidential address. Next, I invite Sri Raja Muruganandam Ji, Pranta Saha Baudik Pramukh, Rashtriya Swayam Seva Sangh, to deliver chief guest address. போற்றுதலுக்கும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய பெற்றோர்களே, ஆசிரியர்களே, மாணவ மாணவி செல்வங்களே, குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படுகிறது. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், குழந்தைகளுடைய நலங்களில் விசேஷமாக பெற்றவர்கள் கவனம் கொடுப்பது இல்லை என்ற ஒரு பேச்சு இருக்கிறது. அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க, அதோட அவங்களோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அது மாத்திரம் இல்லை, பெற்றோருடைய வேலைகள். குறிப்பாக பெற்றவர்களை பற்றி சொல்லும் போது நம்முடைய ஆன்மீக நூல்கள் அழகாக ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறது. ஒரு உயிரை ஜெனிக்க வேண்டும் என்றால் 3 விதமான தீட்சை உண்டு என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதுக்கு பேர் ஒன்று நயன தீட்சை,
2 ஸ்மரண தீட்சை, 3 ஸ்பரிட்ச தீட்சை என்று. நயனம் என்றால் கண், அதனாலதான் கண்ணு கொஞ்சம் அழகா இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேரு நயன்தாரான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நயனம் என்றால் கண். 2வது ஸ்மரணம் என்றால் மனதாலேயே நினைத்துக் கொண்டு இருப்பது. 3வது ஸ்பர்சம்னா தொடுவது என்று அர்த்தம். இந்த 3க்கும் உதாரணமாக எதை சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டால், மீன் தன் முட்டையிடும். முட்டையிட்ட பிறகு முட்டை தனியாக இருக்கும், மீன் அந்த முட்டையை பார்த்து கொண்டே இருக்கும். அது குஞ்சாக மாறி மறுபடியும் அந்த மீனோட சேரும். இதுக்கு பேரு நயன தீட்சை, பார்வையாலேயே அந்த ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருவது. 2வது ஸ்மரண தீட்சை, ஆமை இருக்கிறது. ஆமை முட்டையை கரையில வந்து இடும், அதுக்கப்புறமா அது கடல்ல போயிடும். ஆனா மனசெல்லாம் அந்த முட்டை மீதே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அது குஞ்சாக மாறி மறுபடியும் ஆமையோட சேரும். இதுக்கு பேரு ஸ்மரண தீட்சை. 3வது கோழி முட்டையிடும். கோழி முட்டை தனியாக, கோழி தனியாக இருந்தால் கோழி சிக்கனாக மாறிவிடும், முட்டை ஆம்லெட்டாக மாறிவிடும். அந்த முட்டை மீது கோழி அமர்ந்து இருக்க, அதுக்கப்புறமாக குஞ்சு பொரிக்கும். ஒரு மாணவருடைய வளர்ச்சியிலே, இல்லைன்னா ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சியிலே, மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியில் ஆசிரியர்கள் இந்த 3 விதமான மனநிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அந்த மாணவர்கள் ஒழுக்கம் சிறந்த மாணவர்களாக வருவார்கள். இது மாளவிகா கேந்திரத்துடைய செய்தி. பேரண்ட்ஸ் அதுதான், பெற்றவர்களும் 3 விதமான இந்த உணர்வுகளில் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் நம்முடைய பார்வையிலே இருக்க வேண்டும், அவர்கள் நம்முடைய மனசிலே இருக்க வேண்டும், அவர்களை அரவணைக்க வேண்டும். இந்த 3 விதமாக எந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கின்றதோ அந்த குழந்தைகள் உலகத்தில் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். உதாரணம் விவேகானந்தர், உதாரணம் வீர சிவாஜி. ஆகவே அப்படிப்பட்ட விவேகானந்தரையும் வீர சிவாஜி உருவாக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் இன்று அருகி வருகிறார்கள். ஆனால் இதை பார்த்த பிறகு மறுபடி இந்த தேசத்தில் உன்னதமான தாய்மார்கள் வந்து இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு பிறந்திருக்கிறது. உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு பாராட்டுக்கள். 2வது, இந்த ஸ்கூல்ல நவராத்திரி விழா கொண்டாடுகிறார்கள். உண்மையிலே ஆச்சரியம். நவராத்திரி விழா என்பது அடுத்த தலைமுறைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அடுத்த வாழ்வில் எப்படி இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக நாம எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, ஆண்களும் பெண்களும் இந்த தேசத்தில் சரிசமம். நீங்க மதுரையா, நீங்க சிதம்பரமா, இப்படிதான் ஒரு பெரிய டாக் உண்டு. சிதம்பரம்னா ஐயாவுடைய ஆட்சி நடராஜர், மதுரைனா அம்மா மீனாட்சி. அந்த வீட்டில் யாரு அம்மாவா மதுரையா, இப்படிதான் ஒரு கேள்வி. ஆனா நாம என்ன சொல்லுகிறோம் என்று கேட்டால், இங்க மதுரையும் தேவையில்லை, சிதம்பரமும் தேவையில்லை, நாங்கள்லாம் திருச்செங்கோடு அருத்தநாரீஸ்வரர். இந்த சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஆணும் பெண்ணும் இணைத்து சமூக மாற்றத்திற்காக ஒரு புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நமது இயக்கத்துடைய நோக்கம். அந்த மனநிலையிலே ஒவ்வொரு நபருமே இந்த நவராத்திரி விழாக்களை கொண்டாட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். அதனால தான் இந்த நவராத்திரி விழாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் RSS. உண்மையிலே இந்த ஸ்கூலை பத்தி நேற்று நெட்ல சர்ச் பண்ணும்போது வந்தது. 1993 இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே ஆச்சரியகரமான என்ன செய்து கேட்டா, 92 அடிமையின் எச்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டடங்கள் தகர்க்கப்பட்டு மறுபடியும் ராமனுக்கு ஒரு பிரமாண்டமான ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்ற மனநிலையில் ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள், லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தொடர்ந்து பிரார்த்தனை. நாம கோவில் கட்டிட்டோம். அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளி போட்டக்கூடிய ஐயா நாகேஸ்வரன் சொன்னாரு, இது மறுபடியும் 12th வரைக்கும் வரும் என்று. ஆகவே ராமர் கோயிலும் கட்டப்பட்டு விட்டது, மாளவிகா கேந்திரமும் வளர்ச்சி பெறுவதற்கான அடித்திட்டமும் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு விட்டது என்பதில் ஒரு மகிழ்வு. உண்மையிலே ஆச்சரியமா இருக்கு. இதெல்லாம் கோயில் சேர்ந்து வருகிறது. நல்லது நடக்கும் போதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லது நடக்கும். அதே மாதிரி நவராத்திரி விழாவில் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம், என்ன விரும்புகிறோம் என்று கேட்டா, ரொம்ப ஆச்சரியம் கேட்டா, பெண்களை இந்த தேசத்தில் மதிக்கப்பட வேண்டும், பெண்களை கடவுளாக பாவிக்கப்பட வேண்டும்.
பெண்களுடைய நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கையாக உயர்ந்து இருக்க வேண்டும். அதனால நவராத்திரி. அதனால என்ன சொல்றாங்க கேட்டா, நவராத்திரியில 3 தேவியர்களுக்காக முதல் 3 நாள் பராசக்தி, அடுத்த 3 நாள் மகாலட்சுமி, அடுத்த 3 நாள் சரஸ்வதி. ஆகவே உங்களுடைய பலம், உங்களுடைய பொருளாதாரம், உங்களுடைய அறிவு, இந்த 3ம் இணைந்து இருந்தால் மகிஷாசுரன் என்று சொல்லக்கூடிய அரக்கனை ஈஸியாக அழித்து விடலாம். அதுதான் விஜயதசமி. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா, அழகான ஒரு செய்தி. இதெல்லாம் நீங்க மறுபடியும் வேற வேற விஷயத்துல சொல்வதற்காக நான் சொல்றேன். ஒரு படைப்பு கடவுள் யார் அப்படி கேட்டா, நமக்கெல்லாம் பிரம்மா தான் படைப்பு கடவுள். பிரம்மாவுக்கு படைப்பு கடவுள் என்று சொன்னதுக்கு அப்புறமா படைப்பு கடவுளுக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஆள் படைக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு என்ன தேவை என்று கேட்டால் அறிவு தேவை. அறிவு இருந்தால் தான் படைக்க முடியும். அறிவு இல்லைன்னா தமிழகத்தில் போதை பொருள்கள் தான் விற்கப்படும். ஆகவே படைப்பதற்கு அறிவு தேவை. அதனால அறிவின் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி மனைவி. என்ன ஒரு பாருங்க, ஒரு சிந்தனை. இதெல்லாம் இன்னைக்கு 50 ஆண்டு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ளதில்லை. எப்பெல்லாம் சனாதன தர்மம் தோன்றியது என்று சொல்லுகிறோமோ அந்த காலகட்டத்திலேயே இந்த சிந்தனை இருக்கிறது. அப்போ படைப்புக்கு அறிவு தேவை. அறிவுக்கு அதிபதியான்னு கேட்டால் சரஸ்வதி. அதனால ஒரு ஆண் உண்மையிலே சாதனை படைகிறான் என்றால், ஒரு ஆண் சாதிக்கிறான் என்றால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அம்மா சரஸ்வதியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அந்த வீட்டில் சரஸ்வதிக்கு பதிலாக சண்டாளி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்மா இருந்தாங்கன்னா அவன் சாதிக்க முடியாது. அதனால நமக்கு என்ன சொல்லுகிறோம், ஒரு ஆணுக்கு பின்னாடி பெண் இருக்கிறார் என்றால் அங்கே சரஸ்வதி இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். நம்முடைய சனாதன தர்மம் நவராத்திரியில் பிரம்மமயமா வைத்து சொல்லியிருக்கிறது. அப்போ அறிவுக்கு அதிபதி சரஸ்வதி மனைவியாக இருக்கிறார். நீங்க அறிவை எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும்? கையிலேயே காலையே வெளிப்படுத்த முடியாது, வார்த்தைகளை தான் வெளிப்படுத்த முடியும். அதனால சரஸ்வதி எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டால் நாவில் இருக்கிறார். நாமகள் கலைவாணி நாமகள் நாவில் இருக்கிறார். அதனால் யாரும் வார்த்தைகளை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுடைய குழந்தைகள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக விளங்குவார்கள் என்பது சத்தியம். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுடைய தாய்மார்கள் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அந்த வார்த்தைகளை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. எங்க நீ எல்லாம் உருப்படவா? ஒண்ணுக்கெல்லாம் எங்க இல்ல, எப்ப பாரு அவரு அப்படியே திட்டுறது. நம்முடைய வார்த்தைகள்ல தாய்மார்களுடைய வார்த்தைகள்ல மோசமான வார்த்தைகள் வந்துவிடக் கூடாது. அதுவும் குழந்தைகளை முடிக்கக்கூடிய, குழந்தைகளை ஊனப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வரக்கூடாது. அதனால நம்ம வழக்கமா திட்டுறது என்னன்னு யாரையாவது பார்த்தா சனியனைன்னு திட்டிடுவோம். நீ எல்லாம் உருப்படவா சனியனை, அப்படிதான் நம்மளுடைய வார்த்தை சகஜமா வந்துடும். இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு நம்ம ஒரு வீட்டில் சொன்னோம், எம்மா குழந்தைகளை சனியன்னு சொல்லாத, அப்படியெல்லாம் சொன்னா உன்னுடைய வார்த்தை பழிக்கும். என்கிட்ட 10 மாசம் சுமந்து பெற்று அதற்காக என்னென்னமோ தியாகம் பண்ணி இருக்கிற, நீ எல்லாம் பெற்று வளர்த்த பிறகு போய் சனியன்னு சொன்னா எதுக்கு? அதெல்லாம் அதோட சனியனைன்னு சொல்லாதேன்னு சொல்லிவிடுவோம். உடனே அவங்களும் ஏதாச்சும் சொல்லிவிட்டார்களே சனியன்னு சொல்லக்கூடாத கேட்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கேட்டுக்குவாங்க. ஆனா நம்ம பையன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் சேட்டையை குறைக்க மாட்டான். அப்போதான் புது ரிமோட் ஒரு ஆள் தூக்கி படிக்கிற உடப்பான். அப்போ ஆத்துல அப்படி வரும், அடக்கிட்டு இருக்கணும். ஜி சொல்லிட்டாரு, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனாலும் அந்த அம்மா டெக்னிக்கல் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இவனும் திருந்த போறதில்லை. ஆனா நாமளும் சனின்னு சொல்லக்கூடாது. இதுக்கு இடையில இணைக்கிற மாதிரி என்ன வார்த்தை சொல்லலாம்னு கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த அம்மா கண்டுபிடிச்ச வார்த்தை அழகா, திருநள்ளாரே கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. திருநள்ளாறுனா சனீஸ்வரன். மனநிலை இப்படிதான். அப்போ யாருடைய வார்த்தைகள் சரியான வார்த்தைகள் வருகிறதோ அந்த வார்த்தைகள் மந்திர வார்த்தைகள். நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக தாய்மார்களுடைய வார்த்தைகள் என்பது மந்திர வார்த்தை. உதாரணத்துக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு அனாதை இல்லங்களும் இருந்தது இல்லை.
முதியோர் இல்லங்களும் இருந்ததில்லை. உண்மைதானே? இப்பதான் எதை பார்த்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே முதியோர் இல்லம் தான். இந்த ரூமா அது உனக்கு, இந்த ரூமா உனக்கு, பேசவே கூடாது. ஆளுக்கு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அண்ணனும் நோக்கினார், அவளும் நோக்கினார், ஆளுக்கு ஒரு நோக்கியா போன. இப்போ 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க நல்ல கற்பனை பண்ணி பாருங்க. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு அனாதை இல்லங்களும் இருந்தது இல்லை. 30 வருஷத்துல எப்படி அதிகமாகி விட்டது என்று கேட்டால், அது கிராமப்புறம் வரைக்கும் இந்த அன்பு இல்லங்களும் முதியோர் இல்லங்களும் வந்தது. காரணம், தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தைகள்னால இது விளைந்தது என்று சொல்லுகிறார்கள். இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நாமெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் அம்மாவா அம்மான்னு தான் சொல்லி இருக்கிறோம், அப்படிதானே? அம்மாவா அம்மான்னு சொல்லும் போது நமக்கு முதியோரே இல்லை இருந்ததில்லை, அனாதை இல்லை இருந்ததில்லை. இப்ப அம்மாவை என்ன பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னு கேட்டா, மம்மி அப்படின்றோம். மதர்ன்னு சொன்னாலும் கூட பரவாயில்லை, ஆனா மம்மின்றோம். அதுலயும் நம்ம பசங்க மம்மின்றது 3 வார்த்தையா சேர்த்து சொல்லணுமா? அது கூட தேவையில்லை, கொஞ்சம் குறைச்சு கொண்டு சொல்லிட்டு மம்ன்றோம், மம் அப்படின்றோம். உடனே ஒரு ஆள் கேட்கிறான், சார் அம்மாவை மம்முன்னு சொல்லிட்டேன், பெரியம்மாவை என்னடா சொல்லுவேன்னு கேட்டா, அது மேக்சிமம், சின்னமா மினிமம், இப்படிதான் வார்த்தை பயன்படுத்துறான். நீங்க அம்மா என்ற அந்த வார்த்தை இருக்குல்ல, அம்மா என்ற வார்த்தையில 3 எழுத்து உண்டுங்க. ரொம்ப ஆச்சரியகரமான விஷயம் பாருங்களா, நம்முடைய உறவுகளை பெரியவர்கள் எப்படி அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நாட்டோடைய அந்த மண்ணுக்கு சார்ந்த அந்த மொழிகளை நீங்கள் பேச வேண்டும். வேற ஏதாவது மொழிகளை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகள் மாறி தப்பா போயிடும். ஏன்னா நம்ம நாட்டில் சொற்கள் எல்லாமே மந்திரங்கள். அதனால என்ன, அம்மா என்ற அந்த வார்த்தையில 3 எழுத்து உண்டுங்க. ஆ இம் மா. இப்ப ஆ என்பது உயிரெழுத்து. இதெல்லாம் பாடம் நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. இதுக்கு பதிலாக ஏதாவது பாக்கியலட்சுமி சீரியலை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அழகா புரிஞ்சிருக்கும். ஆ என்பது உயிரெழுத்து, இம் என்பது மெய்யெழுத்து, மா என்பது உயிர்மெய் எழுத்து. கரெக்ட் தானே? அடாடா சூப்பரா சொல்றானே. ஆ என்பது உயிரெழுத்து, இம் என்பது மெய்யெழுத்து, மா என்பது உயிர்மெய் எழுத்து. இதுக்கு நமது பெரியவர்கள் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னு கேட்டா, ஆ என்ற இந்த உயிரை இம் என்ற இந்த மெய் தாங்கி மா என்ற குழந்தையை கொடுப்பதனால் அவள் அம்மா. உணர்வு வார்த்தை. அப்படி அம்மான்னு சொல்லும் போது இங்க முதியோர் இல்லம் வந்தது இல்லை. அம்மான்னு சொல்லும் போது அனாதை இல்லங்கள் இருந்ததில்லை. ஆனா மம்மினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பதப்படுத்தப்பட்ட பெணமேன்னு அர்த்தம். இவன் மம்மி டாட்டா காட்டுறான், வளர்ந்த பிறகு மம்மிக்கே டாட்டா காட்டுறான். இப்போ பள்ளிக்கூடம் 30 மம்மி டாட்டான்றான், கொஞ்சம் வயசான பிறகு. இப்போ கல்யாணம் ஆகின பிறகு போறதில்லை, கல்யாணத்துக்கு இவனே டாட்டா காமிக்கிறான். அப்போ உங்களுடைய வார்த்தைகள், நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மந்திர வார்த்தைகளாக இருப்பதால் அந்த வார்த்தைகளை சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும். அதனால சரஸ்வதி நாக்களே இருக்கிறார். என்ன வார்த்தை பாருங்களேன். இதெல்லாம் தான் நவராத்திரியில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கான ஒரு கலாச்சார ஏற்பாடு எங்க இருக்கிறதோ அங்கே இந்த தேசம் வாழும். அதை இந்த மாளவிகா வித்யா கேந்திரத்தில் அழகாக சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதில் வெறும் சந்தோஷம். இரண்டாவது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா? குழந்தைகளுடைய சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை நாம ரசிக்க கத்துக்கிறோம். அந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை ரசிக்க கத்துக்கிட்டா அந்த குழந்தைகள் மீது உங்களுக்கு அன்பு ஏற்படும். அதனால நம்முடைய குழந்தைகளுக்கான நேரத்தை நம்ம கொடுக்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு நாமளும் ஏதாவது கத்துக் கொடுக்கணும். ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஒரு கருத்தரங்கம். அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு போகும்போது இதுல RSS சார்பு ஸ்கூலுங்கிறதுனால ஒரு பயம் இருக்குங்க. வேற வேற ஸ்கூல்னா என்ன வேணுமாலும் பேசிட்டு போயிருக்கலாம், எவ்வளவு நேரம் வேணுமாலும் பேசலாம். இந்த RSS சார்ந்த ஸ்கூல் இருக்குல்ல, நேரம் போட்டிருப்பாங்க, ரொம்ப நேரம் பேசிடக்கூடாது. அங்கேருந்து மேலேருந்து ஜோதி நம்பிச்சு கையை காட்டிடுவாரு, போதும் அப்படின்னா. இருந்தாலும் இந்த ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஒரு கருத்தரங்கம். அந்த கருத்தரங்கத்தில் பெரிய பெரியவர்கள்லாம் வந்திருந்தார்கள். அதில் நானும் போயிருந்தேன். தம்பி புரோட்டா சூரியன் ஒரு சூரிய நடிகர் இருக்கிறாரு.
அவர் ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணாரு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டா வழக்கமா எல்லாரும் பண்றதுதான். என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே இந்து மதத்துக்கு எதிராக ஏதாவது கருத்தை சொல்லணும். போற போக்கல இந்த வடிவேல் படத்தில் சொல்ற மாதிரி சும்மா தானே போற மடசாமி போகும்போது நான் சூ சொல்லிட்டு போன்னு சொல்ற மாதிரி இவங்க போற போக்கல ஏதாவது இந்து மதத்தை சனாதனத்தை ஏதாவது சொல்றது, நான் சனாதனத்தை ஒழித்து விடுவேன் என்று சொல்றது, அப்புறமா கேட்டா ஏதாவது மாற்றி சொல்றது. அப்போ அந்த சூரியன் என்ன சொல்லுகிறாருன்னு கேட்டா ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாரு. இங்கு கோயில்கள் கட்டுவதை விட பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுவது உயர்ந்தது என்று அவர் சொன்னார். இப்ப நம்மளுடைய கேள்வி என்னன்னு கேட்டா பள்ளிக்கூடம் கட்டுவது உயர்ந்தது, அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. கோயில் கட்டுவதை விட ஏன் சொல்லணும்? இப்போ ஏதாவது ஒரு வேற்று நபர்கள் சர்ச்சு கட்டுவதை விட மசூதி கட்டுவதை விட வார்த்தை சொல்ல மாட்டான். ஆனா இவங்களுக்கு அடிப்படையில் ஏதாவது ஊசி வச்சு கொடுத்தோம்னா இந்து மதம் இந்து தர்மம் தான். இதுல மாத்திரம் அது மாத்திரம் இல்ல. அந்த புரட்டா சூரி சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு கேட்டா இது நான் சொல்லல, பாரதியார் சொல்லி இருக்கிறார் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டான். இப்ப நமக்கு அதுதான் குழப்பம். பாரதியார் அப்படி சொல்லவே இல்லை. பாரதியார் அப்படி சொல்லவே இல்லாத வார்த்தையை சொல்லிவிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? சமீபத்தில் ஒரு பேஸ்புக்கில் அழகான செய்தி வந்துகிட்டு இருக்கிறது. முருகனை, கடவுள் முருகனை வளர்த்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா டி.எம். சௌந்தரராஜன். என்கிட்ட அவர் தான் முருகனை பத்தி ஏகப்பட்டு பாட்டு படுத்தினாராம், கற்சிலை அப்படி எல்லாம். இத மாதிரி பாரதியார் சொல்லவே இல்லை. ஆனா பாரதியார் சொன்னான்னு சொல்லிவிட்டாங்க. இப்ப பாரதியார் என்ன சொன்னார் அதுதான் செய்தியாக சொல்லி பிடிக்கிறேன். பாரதி என்ன சொன்னார் கேட்டா அவர் ஒரு கவிதை பாடி இருக்கிறார், வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பால். அந்த கவிதையில ஒரு சரணம், அதுல இவங்க 2 வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு 3வது வார்த்தை விட்டு போடுறான். நம்மால எதையோட சேர்த்து படிச்சு போடுறான். அதான் குழப்பம். தங்கப்ப தக்கம்னு படிச்சா சரியான வார்த்தை, இவன் தங்கப்ப தக்கம்னு படிக்கிறான். இப்போ அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பாரதி, இன்னரும் கனி சோலைகள் செய்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? விளக்கம் சொல்லணும். தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி ஆகி போச்சு. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை. இது திருக்குறள். அதை விட அடையாளப்படுத்தணும், இது திருக்குறள் தானங்க அப்படின்னா, இல்லைன்னா அதுவே தப்பாயிடும். இப்ப அதுக்கு எங்க வாத்தியார் விளக்கம் சொல்லுவாரு, ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்லுவாரு. அகழ்வாரை தாங்க நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை. இதுக்கு விளக்கம் சொல்ல போறாரு எங்க வாத்தியாரு. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை. இது விளக்கம். வேகமா சொன்னா அது குறள், நிறுத்தி சொன்னா விளக்கம்ன்றாரு. இப்படிதான் நாம எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ என்ன பாரதி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டா இன்னரும் கனி சோலைகள் செய்தல், மரங்கள் தாவரங்களை பாதுகாப்போம். இன்னருங்கடி சோலைகள் செய்தல் அது புண்ணியம். அதனால நாம என்ன சொல்லுகிறோம், மரத்துக்கும் உயிர் உண்டு. எப்ப உங்களுக்கு மரத்தின் மீது நம்பிக்கை இருந்ததோ, வேப்ப மரம் எப்படி உங்களுக்கு அம்மனாக தெரிந்ததோ அப்பொழுது மழை சரியாக பெய்தது. அப்போ மரங்களை வளர்க்க வேண்டும், தாவரங்களை வளர்க்க வேண்டும், தாவரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இன்னருங்கடி சோலைகள் செய்தல் புண்ணியம். இனிய நீர் சுனைகள் இயற்றல் புண்ணியம். குளங்களை பாதுகாப்பது, தண்ணீரை பாதுகாப்பது புண்ணியம். கடவுளை விட அம்மா பெருசு, தாய் பெரியவள். இப்போ நம்முடைய கிராம பழமொழி என்ன சொல்லுகிறது, தாயை பழித்தால் கூட தண்ணீரை பழிக்காதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். தண்ணீர் என்பது பாரத மாதா பூமி தேவியுடைய ரத்த நாளங்களாம். நம்ம உடம்புல ரத்தம் தேங்கி விட்டால் அது புற்றுநோய். அதே மாதிரி பூமியில ஓடக்கூடிய தண்ணீரை சாக்கடையாக மாற்றிவிட்டால் அது பூமிக்கு புற்றுநோயாக மாறிவிடும். அதனால் தண்ணீரை பாதுகாக்க வேண்டும், அது புண்ணியம். அப்புறமா அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல், அது புண்ணியம். பசியை யாரு நீக்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு புண்ணியம். ஆஸ்பத்திரியில் பைசா கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்றான். ஏன்னு கேட்டா நீங்க புண்ணியம் செஞ்சா உங்களுடைய புண்ணியம் நோய்களில் இருந்து காப்பாற்றும். நீங்க எதுவுமே செய்யாம பணம் சேர்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ மேல போயிடலாமா. அதுக்கப்புறம் ஏதோ கை நெஞ்சில லேசா அப்படி வலிக்குமா, உடனே அப்பளோக்கு போனா அப்புறமா லோவில் வந்துருவானா. அதனால தான் அப்பளோ வச்சிருக்கிறான். ஆஸ்பத்திரிக்கு பேர் அப்ளோ. நீ அப்புக்கு போ, அங்க வா, அதுக்கப்புறம் லோவில் போ, அப்ளோ அப்படின்றான்.
அப்போ என்ன சொல்றான், பசியை நீக்குவதற்காக யாருக்காவது உணவிடு. யாருக்கு உணவு இல்லையா, காக்காக்கு எறும்புக்கு ஏதாவது பண்ணும். அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தல் புண்ணியம், ஆலயம் 16,000 நாட்கள் புண்ணியம் என்று சொல்லுகிறான். மனசை அமைதிப்படுத்துவது, நம்முடைய மனசை ஒருங்கிணைப்பதற்கில்ல, அது எல்லாராலையும் முடியாதுங்க. அப்படி யாரு ஒருங்கிணைக்கிறார்களோ அவர்கள் சாதனையாளர்கள். அதனாலதான் யோகா தினம் நம்ம கொண்டாடுகிறோம். மனசை கட்டுப்படுத்தணும். இப்படி சொல்லிட்டு ஆலயம் 16,000 நாட்கள், அன்னம் யாவினும் புண்ணியம் கோடி, ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று பாரதி சொல்லிவிட்டார் என்று சொல்லுகிறார். பாரதி அது மாத்திரம் சொல்லல, அதுக்கு இடையில ஒரு வரி உண்டு. இந்த 4 தர்மங்களும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் பின்னரில் உள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர, அன்னம் யாவினும் புண்ணியம் கோடி, ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். பள்ளிக்கூடம் என்பது இந்த 4 தர்மங்களை சொல்லுவதாக இருக்க வேண்டும். புரிந்து கொள்ளுங்கள். பள்ளிக்கூடம் என்பது இந்த 4 தர்மங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். நீ படிக்கணும், பெரியாளாகணும், அது ஒரு பக்கம். நீ வளரும் போது உன்னுடைய தாவரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நீ வளரும் போது உன்னுடைய நீர்நிலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நீ வளரும் போது அடுத்தவர் மீது கருணை காட்ட வேண்டும். ஆடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் மனம் ஓடினேன், பசியினால் இடத்தை வீடு தோறும் இருந்து பசியாராதா இருந்த வெற்றாரை கண்டு உள்ளம் பதைத்தேன் என்று வள்ளல் பெருமான் மாதிரி மற்றவர்களை பற்றி நீங்கள் கருணை கொள்ள வேண்டும். அழகான கோயில் இருக்கணும். இந்த 4 விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி உயர்ந்தது. இந்த தேசத்தில் அப்படிப்பட்ட கல்வி வெள்ளக்காரன் வருவதற்கு முன்னாடி இருந்தது. அதனால இந்த தேசம் நன்றாக இருந்தது, பாவம் செய்யாத தேசமாக இருந்தது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட உன்னதமான தேசத்தை நாம் கொண்டு வருவதற்காக நாம் தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம கோயிலுக்கு தேங்காய் கொண்டு போறோம். அந்த தேங்காயில ஒரு ஆச்சரியகரமான செய்தி என்கிட்ட, தேங்காயில 3 கண்ணு இருக்கும். அந்த 3 கண்ணுல 2 கண்ணு தேங்காய்க்கு சம்பந்தமே இருக்காது. ஒரே ஒரு கண்ணு மட்டும் தான் தேங்காய்க்கு தண்ணீர் பருப்பு எல்லாம் கொடுக்கும். இந்த 2 கண்ணு இருக்கிறதுல அது புறக்கண். இதை பார்த்த பிறகு ஏதாவது பார்த்தோன்னு ஏதாவது வாங்கணும்னு தோணும். நம்முடைய அகக்கண் இருக்குல்ல, இந்த பாரத தேசம் உன்னதமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒவ்வொருடைய மனசிலும் இந்த எண்ணங்கள் வந்துவிட்டால் நமது குழந்தைகள் இந்த தேசத்தின் உயர்ந்தவர்களாக மாறுவார்கள் என்று சொல்லி நேரம் கருதி அழகான உண்மையிலே தாய்மார்களை பார்க்கும்போது இன்னமும் சொல்லணும்னு தோணுது. ஆனால் கூட இப்படிப்பட்ட செய்திகளை நாம குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். பாடம் ஒரு மாதிரி, ஆசிரியர்கள் ஒரு மாதிரியா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இப்ப ஆசிரியர் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. கும்பகோணத்து குருக்கள் குளத்தாங்கரையில் நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுது குளத்து பாசி வழுக்கி குருக்கள் குளத்தில் குபீர் என்று விழுந்தார். இது வாத்தியார் சொல்ற பாடம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ திருப்பி சொல்லுங்கன்னு கேட்டா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். இப்போ ஒரு வேலைக்காரன் சொல்லி இந்த மாதிரி போய் வீட்டில் சொல்லிட்டு வான்னு சொல்றாங்க. அவனு வேலைக்காரனா நான் போய் சொல்றேன் சாமின்னு புறப்படுறான். இப்ப சொன்னவருக்கு சந்தேகம், கரெக்டா சொல்லிடுவானா அப்படின்னு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் சொல்லி காட்டுறார். கும்பகோணத்து குருக்கள் குளத்தாங்கரையில் நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுது குளத்து பாசி வழுக்கி குருக்கள் குளத்தில் குபீர் என்று விழுந்தார். எங்க சொல்லு பாப்போம் சொன்னோனே அந்த வேலைக்காரங்க, என்ன சாமி இது பெரிய கஷ்டமா, கும்பகோணத்தா சாமி குட்டையில விழுந்துட்டான். ஆகவே பள்ளிக்கூடத்தில் என்னதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார்கள், பெற்றவர்கள் அந்த குழந்தையை குறிப்பாக முழு கவனத்துடன் நம்முடைய வார்த்தைகள் சரஸ்வதி வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.